بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں آپ لوگوں کو آج جس مجاز شریف کی زیارت کرا رہا ہوں، یہ مجاز شریف ملک ہندوستان کے صوبہ گجرات کے مشہور شہر احمد آباد شریف کی سب سے خوبصورت مجاز شریف ہے۔ شہر احمد آباد کو بسانے والے 4 احمد، جن میں سے آپ پہلے احمد ہیں، جن کا نام شیخ الشیوخ حضرت سید شیخ احمد گنج بخش کھٹو مغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا مزار اقدس سرخیز روضہ میں مرضع خلیق ہے، جو ایک بہت ہی خوبصورت مزار ہے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور پورا دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کا میزبان محمد سراج رضوی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل اور نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ ناظرین کو آج احمد آباد شہر کے بہت ہی مشہور و معروف بزرگ اور شخصیت کی مزار شریف کی زیارت کے لیے لایا ہوں، جن کو لوگ حضرت احمد گنج بخش کھٹو مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کی مزار سرخیز میں ہے۔ تو اس وقت ہم آ چکے ہیں احمد آباد شہر کے سرخیز علاقے میں، اور یہیں پہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف واقع ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی مشہور و معروف اولیاء کرام میں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا نام حضرت شرف الدین المعروف حضرت سید شیخ اسحاق مغربی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ کے پیر و مرشد کے کوئی اولاد نہیں تھی، تو آپ کو فکر رہتی تھی کہ میں اپنے سلاسل کو آگے کیسے بڑھاؤں گا۔ تو ایک دن آپ کے خواب میں حضور غوث اعظم کا دیدار ہوا، تو حضور غوث اعظم نے ایک بچے کی شکل آپ کو خواب میں دکھائی اور فرمایا کہ یہ بچہ ہی آپ کے سلاسل کو آگے بڑھائے گا۔ حضرت سید شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمۃ اللہ علیہ کا اصلی نام حضرت ملک نصیر الدین تھا، اور آپ کے والد کا نام ملک اختیار الدین، جو سلطان محمد بن تغلق کے سپہ سالار میں سے تھا، اور آپ شاہی خاندان میں سے تھے۔ آپ 2 بھائی تھے، اور آپ کی پرورش ایک دایا کے سپرد کر دی گئی تھی۔ تو آپ دایا کے ساتھ کہیں سفر پہ جا رہے تھے، تو تیز کالی آندھی آتی ہے اور آپ بھٹک جاتے ہیں، کہیں گم ہو جاتے ہیں، اور ایک قافلے سے جا ملتے ہیں۔ تو وہ قافلے میں کسی ایک شخص نے آپ کو کسی کے ہاتھ بیچ دیا۔ وہ شخص حضرت شیخ اسحاق مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا۔ تو آپ کے پیر و مرشد کے خواب میں جو حضور غوث اعظم نے جس بچے کی بشارت دی تھی، تو آپ نے اس بچے کا حلیہ اس شخص کو بتا دیا، تو وہ آپ کو پہچان لیتا ہے اور آپ کو حضرت شیخ اسحاق مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر آپ کے شیخ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہر تصوف اور بھی باقی علوم اور ہر قسم کی تعلیم دی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ مغربیہ کی خلافت سے نوازا۔ سلسلہ مغربیہ قسطنطنیہ و اندلس کے اولیاء کرام نے پھیلایا، اور اس سلسلے کے بانی حضرت شیخ محمد کیمی ابو عبداللہ شمس الدین مغربی ہیں، جن کا شجرہ نسب حضرت ابو شیخ مدین مغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوئے حضرت حضور غوث اعظم سے ہوتے ہوئے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچتا ہے۔ آپ ناظرین، یہ جو مناظر دیکھ رہے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف کا خوبصورت مناظر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سن 738 ہجری بمطابق 1338 عیسوی میں دلی میں ہوئی تھی۔ 4 سال کی عمر میں جب آپ گمشدہ ہو جاتے تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت راجستھان کے ناگور ضلع کے کھٹو نام کے قصبے میں دی، اور آپ وہیں رہنے لگے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ کے پیر و مرشد حضور غوث اعظم کی شان بیان کر رہے تھے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد سے کہا کہ میں بغداد شریف کے سفر کے لیے روانہ ہوں گا، اور حضور غوث اعظم کے روضے پر جا کر حاضری دوں گا۔ آپ قصبے کھٹو سے نکل کر جب اجمیر شریف پہنچتے ہیں، تو اجمیر شریف میں آپ قیام کرتے ہیں اور وہیں پہ آپ سو جاتے ہیں۔ تو آپ کے خواب میں حضور غوث اعظم کا دیدار ہوتا ہے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سر پر امامہ
बांधा और कुल्हा मुबारक आपको दिया। जब आपकी आँख खुलती है तो आपके सर में अमामा और कुल्हा मुबारक मौजूद होता है। तो हुजूर गौसे आजम ने आपके ख्वाब ने कहा कि आपको मेरे रोज़े पर आने की ज़रूरत नहीं, आप अपने पीरो मुर्शिद के पास वापस लौट कर जाएँ। जब आप अपने पीरो मुर्शिद की खानका में पहुंचते हैं तो आपके पीरो मुर्शिद ने आपको देखकर अदब से खड़े हो गए, आपके चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आप अपने पीर की खानका में रोजाना काम किया करते थे, लकड़ी वगैरह लाया करते थे। तो आप लकड़ी लेने के लिए गए तो आपके पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि अब तुम ये काम मत करो, लेकिन आपने इसरार करते हुए वो लकड़ी का गट्ठर अपने सर पे उठाते हैं तो लकड़ी का गट्ठर आपके सर से ऊंचा हो जाता है। आप जैसे जैसे चलते तो लकड़ी का गट्ठर आपके सिर से नहीं छूता है, थोड़े फासले पर रहता है। तो ये देखकर आपके पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि जिसके सर में हुजूर गौसे आजम का अमामा हो तो उसके सर में भला ये लकड़ी क्यों छुएगी। 800 हिजरी 1398 ईस्वी में बादशाह तैमूर लंग दिल्ली पर हमला करता और दिल्ली में खूब खून रेजी करता है। तो उस वक्त आप दिल्ली में ही क़याम फरमाए हुए थे। बादशाह तैमूर लंग के सिपाहियों ने आपको और आपके मुरीदों को और बाकी दिल्ली के बहुत सारे लोगों जो जिंदा बचे थे उनको कैद कर लिया था। सबको कैद खाने में भूखा प्यासा छोड़ दिया जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह के 40 मुरीद थे जो कि अलग कैद खाने में, तो उनको रोजाना गैब से खाना मिल जाया करता था। आपकी ये करामत देखकर जब तैमूर लंग को पता चला तो उसने आपको अपने पास बुलाया और कहा कि आप अल्लाह के अगर वली हैं तो मेरे आने की खबर आपको क्यों नहीं हुई। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह से कहा कि मुझे 15 दिन पहले ही मालूम हो चुका था कि तुम यहाँ पे हमला करने आने वाले हो, तो मैंने सल्तनत के लोगों को यहाँ से दूर भेज दिया। बादशाह तैमूर लंग आपसे बहुत ही मुतासिर और मुतादिद हो गया। वो उलमा किराम की बहुत ही कदर और इज्जत करता था। वो मंगोलों की नस्ल से था, उसके लिए खून रेजी करना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके आबा और अजदाद मुसलमान हो चुके थे। उसने 40 मुल्कों को उस वक्त फतह किया जो कि लगभग आधी दुनिया बनती थी। उसने आपको अपने साथ समरकंद ले गया और कहा कि समरकंद के लोगों को आपके फैज़ हासिल करने की ज़रूरत है। ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं, ये आप शाही जामा मस्जिद का मनाजिर देख रहे हैं, इसकी तामीर सुल्तान अहमद शाह बादशाह ने करवाई थी। सुल्तान अहमद शाह बादशाह आप रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद था। आप 803 हिजरी 1411 ईस्वी को समरकंद से गुजरात नहर वाला पाटन में तशरीफ लाए। नदी किनारे एक बस्ती थी, आप वहीं पे ठहरे तो देखा वहाँ के लोग वहाँ से हिजरत करके कहीं और जा रहे हैं। तो लोगों से आपने पूछा कि लोगों ने बताया कि हर साल बारिश में नदी की तुगयानी बढ़ जाती है जिससे सैलाब आ जाता है, इस वजह से हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक लकड़ी उठाई और किनारे पे वो लकड़ी ज़मीन पे गाड़ दी। लोगों से कहा कि अब नदी का पानी यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। तो लोगों ने कहा कि हम देखते हैं। तो कुछ दिनों बाद नदी का पानी बढ़ने लग जाता है तो वो लकड़ी के आगे नहीं बढ़ता है। वहाँ के लोग हमेशा के लिए वहीं पर आबाद हो गए। फिर आप पाटन से अहमदाबाद तशरीफ लाते हैं और सरखेज इलाके में ही अपनी खानका की तामीर करवा लेते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब गंज बख्श इस तरह पड़ा कि आप लोगों को पैसा और खाना बराबर बांटते। आपकी खानका में रोजाना भूखे, यतीम और गरीब लोग आते थे, आप उनको रोजाना खाना तनावुल कराते रहते थे। सुल्तान अहमद शाह बादशाह अपनी रियाया का हाल जानने के लिए रात में भेष बदल कर गश्त करते थे। एक बार आपकी खानका की तरफ गए तो आधी रात हो चुकी थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बावर्ची को हुक्म दिया जल्दी से जाओ खिचड़ी बनाओ और हलवा बनाओ। जब सुल्तान उनका वजीर आता है तो आपने सुल्तान को खिचड़ी पेश की और वजीर को हलवा पेश किया। ये चीज़ देखकर दोनों लोग हैरत में पड़ गए क्योंकि सुल्तान ने खिचड़ी की ख्वाहिश की थी और वजीर ने हलवे की ख्वाहिश की। आपका मुरीद था और आपसे बहुत ही अकीदत रखता था। आपके मुरीदीन की बेशुमार तादाद की आपके खुलफा हजरत शेख सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेख बुरहानुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत महमूद बिन सईद एरजी रहमतुल्लाह अलैह हैं। आपने 11 हज किया। 790 हिजरी में आपने पहला हज किया और रसूल अल्लाह के मेहमान हुए। आपका विसाल सव्वाल 849 हिजरी बामुताबिक 1464 ईस्वी में हुआ। आपकी नमाज जनाजा हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम ने पढ़ी। अब मेरी वीडियो पूरी होगी, चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।